Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have completed the types of immunity, innate immunity and acquired immunity, and the subtypes or the barriers which are present in the innate immunity and the subtypes of the acquired immunity, that is active immunity and passive immunity, and in that natural acquired active immunity, artificial acquired active immunity, natural acquired passive immunity, artificial acquired passive immunity, and the different examples also we have completed in previous lecture. Now, related to this immunity, we have to see the next point, that is cells which are required or which is acting in acquired immunity system or the specific immunity system, that we have to see here. So the cells which are present or actually working in acquired or specific immune system, there are two major cells which are involved. These are, first is known as the lymphocytes. Lymphocytes are the types of WBCs, agranulocyte of leukocyte or the agranulocyte of WBCs are here lymphocytes which are taking part in the acquired or specific immune system. And second is the antigen presenting cells. These two types of cells are particularly taking role in this acquired or specific immune system. So one by one, the details about these two types, lymphocytes and antigen presenting cells, that we have to see. The first type of cell, that is known as the lymphocytes here. The lymphocytes, again, the lymphocytes are divided into two types. Basically, we have known that from WBC, a granular type of cell, monocyte and lymphocyte, and from that these lymphocytes are there. And these lymphocytes are again divided into two types. The first is known as the T lymphocytes, which are also called as the T cells, and second is known as the B lymphocytes or B cells. According to the origin or according to the differentiation of these particular lymphocytes, the name is given here T lymphocyte and B lymphocytes. So here the lymphocytes which are differentiated in thymus gland, these are known as the T lymphocytes. Thymus gland, in previous chapter control and coordination, we have seen the thymus gland which is present near the heart in between the two lungs. The thymus gland is present, and in that thymus gland some lymphocytes are getting differentiated. Such lymphocytes are known as the T lymphocyte. Thymus gland मध्ये त्या lymphocytes काय होतं, डिफरन्सिएशन होतं, आणि थायमस मधला टी इथं वापरलेला आहे टी lymphocytes. And some lymphocytes are undergoing differentiation in gut associated bursal lymphoid tissues, that is tonsils, Peyer's patches, are called as a bursal or B lymphocyte. आता काही lymphocyte जे आहेत त्याचं डिफरन्सिएशन जे आहे ते गट असोसिएटेड म्हणजे आपली जी डायजेस्ट सिस्टीम आहे त्याच्याशी असोसिएटेड असणारे जे टिश्यू आहे, लिम्फॉइड टिश्यू त्याला म्हणलेला आहे बर्सल लिम्फॉइड टिश्यू. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेला आहे बघा, टॉन्सिल्स आणि पेयर्स पॅचेस. टॉन्सिल्स आपल्या ह्या घशाच्या इथं असतात आणि पेयर्स पॅचेस आपण बघितलं होतं एलिमेंटरी कॅनॉलचे वॉल लेयर्स आपण 4 बघितलेले होते, त्याच्यामध्ये पेयर्स पॅचेस पण आपण बघितलेलं होतं. तर त्या दोन ठिकाणी आपल्याला काही लिम्फॉइड टिश्यूचं किंवा काही लिम्फोसाइटचं डिफरन्सिएशन झालेलं बघायला मिळतं, त्याला बर्सल लिम्फॉइड टिश्यू म्हणलेलं आहे. आणि अकॉर्डिंगली द नेम इज गिव्हन हिअर बी लिम्फोसाइट. म्हणजे थायमस ग्लँड मध्ये ज्याचं डिफरन्सिएशन होतं त्याला टी लिम्फोसाइट म्हणायचं, आणि गट असोसिएटेड बर्सल लिम्फॉइड टिश्यू मध्ये ज्याचं डिफरन्सिएशन होतं त्याला बी लिम्फोसाइट म्हणायचं. याच्यानुसार फक्त नावं त्याची वेगवेगळी आहेत, टी लिम्फोसाइट आणि बी लिम्फोसाइट, आणि त्याचं वर्किंग सुद्धा वेगवेगळं आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. सो लेट अस सी हिअर द information about the T lymphocyte. T lymphocyte, it is responsible for cell mediated immune system. Cell mediated immune system, CMIS, or it is also called as a cellular immunity. T lymphocytes is responsible for producing different types of cells, and these cells are providing us the immunity to fight against the pathogens or to fight against the infections.
म्हणजे अनेक प्रकारच्या सेल्स टी लिम्फोसाइट मध्ये तयार केल्या जातात, म्हणून याला सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम किंवा सेल्युलर इम्युनिटी म्हटलं जातं. And second here, B lymphocyte. B lymphocyte is responsible for antibody mediated immune system, or it is also called as a humoral immune system. B lymphocyte मधून antibodies तयार केल्या जातात, म्हणून याला antibody mediated immune system AMIS म्हणलेलं आहे, किंवा त्याला ह्युमरल इम्युन सिस्टीम म्हणलं जातं. म्हणजे टी लिम्फोसाइट ही फक्त काय करते, अनेक प्रकारच्या सेल तयार करते. दोज सेल्स आर हेल्पिंग अस फॉर अवर इम्युनिटी. आणि बी लिम्फोसाइट काय करते, ऍक्च्युअली अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन करण्यासाठी रोल प्ले करते. म्हणून इथं बी लिम्फोसाइट म्हणलं की अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी सिस्टीम लक्षात ठेवायची, किंवा त्याला ह्युमरल इम्युनिटी सिस्टीम म्हणलेलं आहे. आणि टी लिम्फोसाइट जे आहे ती सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम किंवा त्याला सेल्युलर इम्युनिटी म्हणलं जातं, हे आपल्या लक्षात ठेवायचं आहे. आणि बोथ दीज इम्युन सिस्टीम्स नीड अँटीजेन्स टू कम इन टू ऍक्शन, बट दे रिस्पॉन्ड इन डिफरंट वे. Both the T lymphocyte and B lymphocytes are becoming active when the antigen is coming in contact with those cells. Afterwards they show their action. म्हणजे अँटीजेनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये झाल्याशिवाय टी लिम्फोसाइट आणि बी लिम्फोसाइटची ऍक्शन आपल्याला बघायला मिळणार नाही. त्यामुळे सेल मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम असू दे किंवा अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युन सिस्टीम असू दे, बोथ दीज इम्युन सिस्टीम्स आर रिक्वायर्ड हिअर antigens to come in action, and therefore antigen entry is requiring here, but they action B lymphocyte and T lymphocytes are different way. ते कसे असतात ते आपल्याला बघायचं आहे इथं. So regarding to this, the question is there, you have to read the question and give the answer in the chat box. The cell mediated immunity inside the human body is carried out by. Yes, very simple question. सेल मेडिएटेड इम्युनिटी म्हणलं की टी लिम्फोसाइट लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळे ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर हिअर. ओके, सो हिअर वी हॅव टू सी द डिटेल्स अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स और सेल मेडिएटेड immune response. So here we have to see the mechanism of action of T lymphocytes to antigen. Okay. On coming in contact with the antigen, T lymphocyte forms a clone of T cells. When antigen is entering into our body, and at that time, a T lymphocyte along with this antigen, when coming in contact, at that time this T lymphocytes is producing a clone of T cells. म्हणजे T cells मध्ये proliferation होतं, number of T cells तयार होतात, त्याला clone of T cells म्हणलेलं आहे. And these T cells are performing different functions. 4 different types of functions are played by these lymphocytes. Therefore, 4 types of T lymphocytes we can observe here. The first is known as the helper T cell. Second is known as the killer T cell or cytotoxic T cell. Then suppressor T cell, and fourth is memory T cell. म्हणजे टी लिम्फोसाइटचा बेसिक प्रकार एकच असतो, परंतु ज्या वेळेला अँटीजेनची एंट्री होते आपल्या बॉडीमध्ये त्यावेळेला त्या अँटीजेनशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर टी लिम्फोसाइट मध्ये काय होतं, प्रॉलिफरेशन होतं, टी लिम्फोसाइट मध्ये डिव्हिजन होते आणि त्याचा क्लोन तयार होतो. अँड ऑल दीज सेल्स विच आर फॉर्मड इन द क्लोन आर शोइंग सिमिलर स्ट्रक्चर, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरंट फंक्शन. Some cells are acting as a helper T cell, some cell acting as a killer T cell, some are acting as a suppressor T cell, some are acting as a memory T cell. In diagram you can see here cell mediated immune response. इथं इन्फेक्टेड सेल आहे ही, आणि ह्या इन्फेक्टेड सेलशी अटॅच झाल्यानंतर टी लिम्फोसाइटचे 4 प्रकार इथं बघायला मिळतात. पहिला बघा हेल्पर टी सेल आहे इथं. सेकंड जो दिलेला आहे किलर टी सेल इथं बघू शकता तुम्ही, आणि मेमरी टी सेल तिसरा प्रकार आहे, आणि चौथा जो आहे सप्रेसर टी सेल तो काही या डायग्राम मध्ये दाखवलेला नाही. हेल्पर टी सेल काय काम करतो, किलर टी सेल काय काम करतो, सप्रेसर आणि मेमरी. वन बाय वन वी हॅव टू सी all these 4 different types of lymphocytes, how they work. So first of all here helper T cell. Helper T cell is producing a special chemical which is known as the lymphokinase, through which helper T cells are performing different functions like proliferation of other T cells, stimulation of B lymphocytes, attraction of macrophages. म्हणजे
ज्या वेळेला अँटीजेनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये होते त्यावेळेला हेल्पर टी सेल काय करतात, त्यांच्या बॉडीमधून हेल्पर टी सेल मधून काय केले जातात, लिम्फोकायनेज नावाचं जे एक केमिकल आहे ते सिक्रेट केलं जातं. And due to this lymphokinase, the helper T cells are performing different functions. The first function here is the proliferation of other T cells, means proliferation in memory T cell, suppressor T cell, and killer T cell. That is happening due to this lymphokinase, which is secreted by this helper T cell. Okay. Then stimulation of B lymphocyte. B lymphocyte ला stimulation देण्याचं काम केलं जातं. And attraction of macrophages. म्हणजे ऑदर टी सेल फॉर्मेशन असेल, स्टिम्युलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट असेल, अट्रॅक्शन ऑफ मॅक्रोफॅजेस असेल, अशा डिफरंट फंक्शन साठी मदत करणारी जी टी सेल आहे त्याला काय म्हणलं जातं, हेल्पर टी सेल म्हणलं जातं. हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे, हेल्पर टी सेलचा रोल काय आहे. ओके. देन सेकंड सेल टी सेल that is known as the killer T cell or cytotoxic T cell. This is actually role play during the infection to kill that particular pathogen or to kill that particular infected cell, and therefore the name is given here, killer T cell or cytotoxic cell. Here these cells are directly attack and destroy invading microbes infected by body cells, infected body cells and cancer cells. Means here these killer T cell or cytotoxic T cell are directly attacking and destroying invading microbes, जे काय बाहेरून आलेले पॅथोजन असतील आपल्या बॉडीमध्ये त्यांना डायरेक्टली मारून टाकायचं काम केलं जातं, किंवा इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स असतील आपल्या बॉडीमध्ये किंवा कॅन्सरस सेल्स असतील तर ऑल दीज सेल्स आर डायरेक्टली किल्ड विथ द हेल्प ऑफ दीज किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल. And to perform this function, these cells are bind to infected cells. They are secreting some special glycoprotein known as a perforin glycoprotein, which is responsible for pore formation, which produces a hole inside the infected cell and releases toxin to kill that cell, and hence known as a cytotoxic cell. म्हणजे काय होतं बघा की ज्या वेळेला एखादी इन्फेक्टेड सेल असेल आपल्या बॉडीमध्ये किंवा एखादा पॅथोजन आला असेल तर त्या इन्फेक्टेड सेलला किंवा पॅथोजनला काय केलं जातं, बाइंड केलं जातं. And afterwards these T cells, killer T cells or cytotoxic cells, T cells are secreting chemical which is known as the perforin. It is a special glycoprotein which is responsible for pore formation, and it is producing a hole तयार करण्याचं काम तिथं होतं. And in that hole it releases toxin to kill that particular pathogen or to kill that particular infected cell, and therefore the name is given here is the cytotoxic cell. म्हणजे एखादी इन्फेक्टेड बॉडी सेल असेल किंवा कॅन्सरस सेल असेल किंवा एखादा मायक्रोब आला असेल तर त्याच्याशी त्याचं बाइंडिंग केलं जातं. बाइंडिंग केल्यानंतर ही किलर टी सेल काय करते, परफोरिन नावाचं एक स्पेशल केमिकल आहे ते सिक्रेट करते. त्याच्यामुळं त्या इन्फेक्टेड सेलमध्ये किंवा मायक्रोबमध्ये एक होल तयार होतो आणि त्याच्यामध्ये टॉक्सिन रिलीज केलं जातं ह्या किलर टी सेल कडून, आणि ऑटोमॅटिकली ती सेल काय केली जाते, किल केली जाते. म्हणून ह्याला सायटोटॉक्सिक सेल म्हणलेलं आहे. Second type of cell. Okay. Third type of cell here, it is known as the suppressor T cell. It is also important function. Some T cells are suppressing our immune system. जे काही वेळेला इन्फेक्शन क्युअर झाल्यानंतर किंवा पॅथोजन मारला गेल्यानंतर ज्या टी सेल ऍक्टिव्ह झालेल्या असतात त्यांची ऍक्टिव्हिटी सप्रेस करणं गरजेचं असतं. त्यावेळेला सप्रेसर टी सेल काम करतात. These cells are suppressing the activities of T cells and prevent from the damaging self cells by suppressing the immune response. जे एकदा का इन्फेक्शन क्युअर झालं किंवा एखादा पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आलेला असेल त्याला मारून झाल्यानंतर पुन्हा तो इम्युन रिस्पॉन्स जो आहे आपला किंवा आपल्या इम्युनिटी सिस्टीमची जी ऍक्शन आहे, ऍक्टिव्हिटीज आहेत टी सेलच्या, त्या काही झाल्या पाहिजे, सप्रेस झाल्या पाहिजे. नाहीतर काय होईल, आपल्याच बॉडीमधल्या सेल्फ सेल्स आहेत त्या डॅमेज केल्या जातात. ते होऊ नये म्हणून सप्रेसर टी सेलचा सुद्धा रोल इथं महत्वाचा आहे की इम्युन रिस्पॉन्स जो आहे तो काय केला जातो, सप्रेस केला जातो. ओके. फोर्थ हियर मेमरी टी सेल. These cells keep the information of previous experience, that is sensitization for future use. ज्या वेळेला एखाद्या पॅथोजनचं इन्फेक्शन होतं
त्यावेळेला आपल्या बॉडीने किंवा आपल्या इम्युनिटी सिस्टीमने काय रोल प्ले केलेला होता ही माहिती काही टी सेल मध्ये काय केली जाते, मेमोराइज केली जाते, साठवून ठेवली जाते. त्या सेलला मेमरी टी सेल म्हणलं जातं. म्हणजे पुन्हा भविष्यामध्ये असाच प्रकारचं पॅथोजन ज्यावेळेला आपल्या बॉडीमध्ये येईल त्यावेळेला त्याला मारण्यासाठी काय केलं होतं ही माहिती जी आहे ती मेमरी टी सेल कडून आपल्या बॉडीला मिळत असते किंवा आपल्या इम्युनिटी सिस्टीमला मिळत असते. त्याच्यासाठी रोल प्ले करणारे जी काही टी सेल्स आहेत त्याला मेमरी टी सेल म्हणले जाते. So in this way 4 types of T cells we can found in our body when the pathogenic infection is taking place. The first is known as the helper T cell, second is known as the killer T cell or cytotoxic T cell, third suppressor T cell, and fourth memory T cell. Okay, so related to that question is there, you have to read the question and give the answer. What is true about T lymphocytes in mammals? They scavenge damaged cells and cellular debris. These are produced in thyroid. These are main 3 types: cytotoxic T cell, helper T cell, and suppressor T cell. These originate in lymphoid tissues. Yes, what will be the answer here? काय येईल उत्तर सांगा. सिंपल क्वेश्चन आहे एकदम. येस, चारही ऑप्शन नीट वाचा आणि मग उत्तर द्या. येस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर हिअर. मेन 3 टाइप्स म्हणलेला आहे. मेमरी टी सेलचं फक्त काम काय आहे, मेमोराइज करणे. तर ऍक्च्युअली 3 टी सेल काय आहेत, हेल्पर टी सेल, सायटोटॉक्सिक टी सेल आणि सप्रेसर टी सेल. त्यामुळे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर हिअर. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, सी ऑप्शन आहे. लिम्फॉइड टिश्यू मध्ये जो तयार होतो तो बी लिम्फोसाइट आहे, थायरॉइड मध्ये तयार होत नाही आणि डॅमेज्ड स्केल आणि सेल्युलर डेब्रिजला स्कॅव्हेंज करत नाही. Okay, so this is all about the T lymphocyte. Now the next here, mechanism of action of B lymphocyte to antigen. B lymphocyte ची ऍक्शन अँटीजन वरती काय असते ती आपल्याला इथे बघायची आहे. So when B lymphocytes are activated by both antigen and helper T cell म्हणलेला आहे. B lymphocyte जो बर्सा लिम्फॉइड टिश्यू, टॉन्सिल किंवा पेयर्स पॅचेस याच्यामधून जे लिम्फोसाइट मॅच्युअर झालेले आहेत त्यांना बी लिम्फोसाइट म्हणलं जातं. अँड दीज बी लिम्फोसाइट्स आर ऍक्टिव्हेटेड व्हेन द पॅथोजन इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, दॅट इज अँटीजन, अँड ऑल्सो दीज आर ऍक्टिव्हेटेड विथ द हेल्प ऑफ helper T cells. So you have to remember both antigen as well as helper T cells are responsible to activate the B lymphocytes. And here when activated B lymphocytes taking place activation, at that time these activated B lymphocytes are producing 2 types of cells, plasma cells and memory cells. So after activation these B lymphocytes are responsible for production of 2 lymphocytes, that is plasma cells and memory cells. From that the plasma cells are responsible for producing special glycoproteins which are known as the antibodies, which enters into the circulation through blood and lymph. So after activation of the B lymphocytes there are production of plasma cells and memory cells. From that plasma cells are responsible for production of antibodies. Antibodies are specially known as the glycoproteins. हा पॉइंट इथे अतिशय महत्वाचा आहे, एक्झामच्या दृष्टीने तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे बघा की प्लाझ्मा सेल जे आहेत त्या प्लाझ्मा सेल काय करतात, स्पेशल ग्लायकोप्रोटीन तयार करतात ज्याला अँटीबॉडीज म्हणले जाते. त्यामुळे बी लिम्फोसाइट पासून प्लाझ्मा सेल आणि मेमरी सेल तयार होतात. त्यापैकी प्लाझ्मा सेल्स कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत, अँटीबॉडीज प्रोडक्शन साठी, आणि अँटीबॉडीज आर नोन एज दी स्पेशल टाइप ऑफ ग्लायकोप्रोटीन्स. ओके, each antibody is specific for a particular antigen. प्रत्येक एका अँटीजन साठी स्पेसिफिक अशी अँटीबॉडी आपल्याला बघायला मिळते. तो एक पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. अँड these antibodies are showing 3 main functions.
that also very important. The antibodies, after coming in contact with the antigen, they are showing three different functions. The first function is known as the agglutination. Second function is known as the opsonization, and third function is known as the neutralization. In this way, when antigen coming in contact with the antibody, at that time antibody is showing these three functions: agglutination, opsonization, neutralization. One by one we have to see the details here. Agglutination, that means here when antibodies are coming in contact with the antigen, at that time antibodies form a large clump with the antigen. ज्या वेळेला अँटीजेनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये होते त्यावेळेला त्या अँटीजेनच्या सराउंडिंगला भरपूर अँटीबॉडीज काय होतात, तयार होतात. भरपूर अँटीबॉडीज गोळा होतात आणि तिथे एक लार्ज क्लम्प तयार होतो. दॅट प्रोसेस इज नोन एज दी अग्लुटिनेशन. क्लम्पिंग ऍक्शन त्याला म्हणलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्ही बघू शकताय की हे अँटीजेनिक पार्टिकल्स आहेत, हे जे दाखवलेले आहेत. हा एक अँटीजेन आहे, हा एक अँटीजेन आहे, इथे एक दिसतोय, इथे एक दिसतोय. आणि ह्या अँटीजेनच्या कडेला अशा अनेक अँटीबॉडीज, इथे एक अँटीबॉडी आहे, इकडे एक आहे, इकडे एक आहे, इकडे एक आहे, अशा नंबर ऑफ अँटीबॉडीज काय करतात, कव्हर करतात ते. आणि त्यामुळे तिथे एक असं मास ऑफ सेल कसा असतो, पेशींचा कसा गठ्ठा तयार होतो, तसा अँटीबॉडी आणि अँटीजेनचा तिथे समूह तयार होतो. आणि त्यालाच इथं क्लम्प असं म्हणलेलं आहे. अँड दॅट प्रोसेस इज नोन एज दी अग्लुटिनेशन. ओके. सेकंड स्टेप हियर, opsonization. Opsonization, in this method or in this function here, there is a formation of coat around bacteria to make them large. जो काय पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आलेला असेल त्या बॅक्टेरियाच्या सराउंडिंगला काय केलं जातं, एक कोटिंग केलं जातं. and therefore the size of that bacteria is becoming large. So antibodies are forming here coat around the bacteria, and then this immobilized mass is then engulfed by the phagocytes. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, ज्या वेळेला ते बॅक्टेरिया त्याच्यावरती कोटिंग तयार होतं, त्याचा साईज वाढला जातो, त्यावेळेला त्याला इमोबिलाइज केलं जातं. कारण बॅक्टेरिया, काही बॅक्टेरिया ह्या मोबाईल असतात किंवा मोटाईल असतात आपण म्हणून, आणि ती मोटिलिटी लूज केली जाते इथं, त्यामुळे ते इमोबाईल बनतं. अँड दिस इमोबाईल मास इज देन engulfed by the phagocytes which are present in our body. So here you can see in the diagram, opsonization, a pathogen is tagged by antibodies is conjuged by macrophage or neutrophil. इथं हा पॅथोजन आहे, त्याच्याकडे इथं वाय शेपडे अँटीबॉडीज दिसतात बघा. अँटीबॉडीज हे नेहमी असे वाय शेपडे दाखवले जातात. आणि हा पॅथोजन आहे, त्याला इमोबाईल केल्यानंतर हा मॅक्रोफाज आहे. मॅक्रोफाज असेल किंवा न्यूट्रोफिल असेल, मॅक्रोफाज किंवा न्यूट्रोफिल आर फॅगोसायटिक इन ऍक्शन, अँड देअरफॉर दिस पॅथोजन along with the antibody is engulfed by the macrophage or the neutrophil. This step is known as the opsonization. म्हणजे जो काय पॅथोजन असेल, बॅक्टेरिया असेल, त्याला आधी इमोबाईल केलं जातं आणि नंतर तो अँटीजन आणि अँटीबॉडी एंगल्फ करण्याचं काम हे मॅक्रोफाज किंवा न्यूट्रोफिल कडून केलं जातं. ओके. देन थर्ड function or third step, it is known as the neutralization. Here detoxification of toxins released by the bacteria is taking place. ज्या वेळेला अँटीबॉडी आणि अँटीजन यांचं एकत्रीकरण होतं त्यावेळेला त्या अँटीबॉडीमुळे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द बॅक्टेरिया. फॉर एक्झाम्पल टिटॅनस टॉक्सिन म्हणलेलं आहे, म्हणजे ज्या काही बॅक्टेरियापासून टॉक्सिन रिलीज केलं जाणार आहे त्या टॉक्सिनची टॉक्सिसिटी कमी केली जाते किंवा पूर्ण नष्ट केली जाते. दॅट प्रोसेस इज नोन एज दी डिटॉक्सिफिकेशन. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम, इथं एक सिंपल डायग्राम दाखवलेलं आहे बघा की सेल आहे आणि हे टॉक्सिन मोलेक्युल्स आहेत विच आर सिक्रेटेड बाय दी पॅथोजन ऑर इन्फेक्शियस केमिकल्स. आणि ज्या वेळेला हे टॉक्सिन मोलेक्युल्स सेलला अटॅक करतील त्यावेळेला सेल पूर्ण काय होईल, डॅमेज झालेली बघायला मिळेल. जर न्यूट्रलायझेशन झालं नाही तर ही ऍक्शन आपल्याला टॉक्सिन मोलेक्युलमुळे त्या सेलवरती झालेली बघायला मिळेल. पण जर समजा तिथं अँटीटॉक्सिन तयार झालं म्हणजे जर डिटॉक्सिफिकेशन, तर काय होतं बघा, हे टॉक्सिन आहे पॅथोजन पासून सिक्रेट केलेलं आणि हे अँटीटॉक्सिन आहे, म्हणजे हे अँटीबॉडीज जे आहेत त्या अँटीबॉडीज पासून हे अँटीटॉक्सिन तयार होतं आणि त्या अँटीटॉक्सिन आणि टॉक्सिनची रिएक्शन त्याला न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन म्हणलेलं आहे. न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन.
हे जे तयार झालेलं आहे आणि याची ऍक्शन जरी सेलवरती झाली तरी सेल नॉट डॅमेज म्हणलेलं आहे. तर सेलचं डॅमेजिंग होतं का? नाही. त्यामुळं अँटीबॉडीचा रोल इथं फार महत्वाचा आहे न्यूट्रलायझेशन मध्ये. ज्या वेळेला एखाद्या पॅथोजनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये होते त्यावेळेला त्या पॅथोजनची टॉक्सिसिटी कमी करण्याचं काम काही अँटीबॉडीज कडून अँटीटॉक्सिन तयार केलं जातं. त्याच्या थ्रू आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. दॅट प्रोसेस इज हिअर नोन ॲज दी न्यूट्रलायझेशन. सो इन दिस वे द बी लिम्फोसाइट्स आर शोईंग मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन अगेन्स्ट द अँटीजन. म्हणजे बी लिम्फोसाइट मधून प्लाझ्मा सेल आणि मेमरी सेल तयार केले जातात आणि प्लाझ्मा सेल मधून काय केलं जातं? अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन केलं जातं. अँड दीज अँटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरंट फंक्शन्स: अग्लुटिनेशन, ऑप्सोनायझेशन आणि न्यूट्रलायझेशन. कोणत्या पद्धतीचा पॅथोजन आहे किंवा अँटीजन आहे अकॉर्डिंगली तिथं काय केलं जातं? एकतर अग्लुटिनेशनची प्रोसेस घडली जाते किंवा ऑप्सोनायझेशनची प्रोसेस घडली जाते किंवा न्यूट्रलायझेशनची प्रोसेस घडली जाते. असे 3 डिफरंट फंक्शन आपल्याला मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट मध्ये सांगता येते. ओके. नाउ द नेक्स्ट हिअर अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. व्हेरी शॉर्ट पॉइंट इज देअर. ज्या मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन मध्ये आपण बघितलं होतं की जी अक्वायर्ड इम्युनिटी आहे त्याच्यामध्ये 2 पद्धतीच्या सेल्स आहेत. एक म्हणजे लिम्फोसाइट आणि दुसरं म्हणजे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल. लिम्फोसाइटचे 2 प्रकार आपण बघितले, टी लिम्फोसाइट आणि बी लिम्फोसाइट. हा सेकंड आहे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. हिअर these are specialized cells of acquired immunity and these are processing antigen and breaking it. ह्या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल म्हणजे काय? ऍक्च्युली अँटीजनला प्रोसेस करतात आणि अँटीजनला ब्रेक करून टाकतात. अशा ह्या सेल्स आहेत ज्याला आपण अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल म्हणणार आहे. अँड दीज सेल्स आर एंगल्फिंग invading pathogen and processing the antigens which are destroyed later on. So what they do here, these antigen presenting cells are engulfing invading pathogen. जे काही पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आले असतील त्यांना इंगल्फ केलं जातं आणि आफ्टरवर्ड्स दे आर डिस्ट्रॉइड. ही प्रोसेसिंग आपल्याला इथं बघायला मिळतं. अँड दीज सेल्स आर एबल टू डिलिव्हर पोस्ट स्टिम्युलेटरी सिग्नल दॅट इज नेसेसरी फॉर हेल्पर टी सेल ऍक्टिव्हेशन. ह्या सेलचा अजून एक रोल इथं महत्वाचा आहे बघा की अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स हे काय करू शकतात? सिग्नल देऊ शकतात. पोस्ट स्टिम्युलेटरी सिग्नल म्हणलेला आहे. जे हेल्पर टी सेलचं ऍक्टिव्हेशन होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी पोस्ट स्टिम्युलेटरी सिग्नल देण्याचं काम ह्या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल कडून सुद्धा झालेलं बघायला मिळतं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप जो आहे macrophages. The first type of antigen presenting cell, macrophages. Here monocytes are acting as a blood macrophages and histocytes are acting as a tissue macrophages. Macrophage म्हणजे आपल्याला माहित आहे त्याच्यामध्ये आपण एरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये बघितलेलं होतं. मग त्यामध्ये ब्लड मधला मॅक्रोफाज म्हणून मोनोसाइट काम करतो आणि टिश्यू मधला मॅक्रोफाज म्हणून हिस्टोसाइट काम करतो. त्या मॅक्रोफाजलाच अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स म्हणलेलं आहे. कारण एखादा पॅथोजन आला तर त्याला एंगल्फ करण्याचं काम फॅगोसायटिक ऍक्शन असणारा हा मॅक्रोफाज करतो, म्हणून त्याला अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल म्हणलेलं आहे. सेकंड आहे बी लिम्फोसाइट. त्याचा रोल आपण अगोदरच कम्प्लीट बघितलेला आहे. आणि तिसरा आहे डेंड्रिटिक सेल्स, ज्यामध्ये लँगरहॅन्स सेल्स ऑफ इपिडर्मिस ऑफ स्किन म्हणलेले आहे. आपल्या स्किन मध्ये असणारे हे स्पेशल सेल्स आहेत, लँगरहॅन्स सेल म्हणलं जातं. लेट अस सी इन द डायग्राम. हिअर यू कॅन सी these antigen presenting cells. तिथं पहिली डायग्राम दाखवलेली आहे बघा. डेंड्रिटिक सेल, व्हायरस इन्फेक्टिंग डेंड्रिटिक सेल म्हणलेला आहे. हे व्हायरल अँटीजेन्स आहेत which are taken up by the dendritic cell, जे आपल्या इपिडर्मिस ऑफ स्किन, आपल्या स्किनची जी इपिडर्मिस आहे त्याच्यामध्ये असणारे हे डेंड्रिटिक सेल्स आहेत. मॅक्रोफाज ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे, बॅक्टेरिया इन्फेक्टिंग मायक्रोफाज. हे बॅक्टेरियम आहेत, त्याला इंगल्फ करून त्याला नष्ट केलं जातं. फॅगोसायटिक ऍक्शन आपल्याला बघायला मिळते. आणि बी लिम्फोसाइट म्हणजे याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की अँटीबॉडीज तयार केले जातात बी लिम्फोसाइट कडून. असे हे 3 काय आहेत? अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स आहेत. ओके. नाउ नेक्स्ट व्हेरी शॉर्ट पॉइंट इज देअर वॅक्सिनेशन. सर्वांना वॅक्सिनेशन म्हणजे काय माहिती झालेलं आहे. ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॅक्सिन टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर पॅथोजन इज नोन एज दी वॅक्सिनेशन. मग आता ऍक्च्युअली वॅक्सिन घेतो म्हणजे आपण काय घेतो? इनएक्टिवेटेड पॅथोजन और अँटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ ए
पर्टिक्युलर पॅथोजन. अँटीजेनच आपण काय करत असतो आपल्या बॉडीमध्ये आतमध्ये घेत असतो, फक्त तो अँटीजन काय केलेला असतो, इनएक्टिव्ह केलेला असतो किंवा तो पॅथोजन इनएक्टिव्ह केलेला असतो, ज्याच्यामुळे त्या पॅथोजन पासून आपल्या बॉडीमध्ये काय केलं जातं, अँटीबॉडीज तयार केले जातात. दॅट प्रोसेस इज नोन एज दी वॅक्सिनेशन. हिअर वॅक्सिनेशन इज अ वे टू टीच द इम्युन सिस्टम ॲज टू हाऊ टू रेकॉग्नाइज अँड एलिमिनेट पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम. वॅक्सिनेशन मध्ये आपल्या बॉडीला काय शिकवलं जातं, आपल्या इम्युन सिस्टीमला शिकवलं जातं की कशा पद्धतीनं आलेला पॅथोजन रेकॉग्नाइज करायचं आणि त्या पॅथोजन वरती कोणती ऍक्शन प्ले करायची आणि हाऊ टू इलिमिनेट दॅट पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम. दॅट ट्रेनिंग, दॅट ट्रीटमेंट इज टीच्ड विथ द हेल्प ऑफ वॅक्सिनेशन. असं या सिंपल मिनिंग आपल्याला याचं सांगता येईल. अँड वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट फॉर द इम्पॉर्टंट फॉर्म ऑफ दी प्रायमरी प्रिव्हेन्शन. कोणताही आजार होऊ नये म्हणून प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून काय केलं जातं, वॅक्सिनेशन दिलं जातं. अँड वॅक्सिनेशन कंट्रोल्स डिसीजेस लाईक मेसल्स, पोलिओ, टिटॅनस अँड हुपिंग कफ. अनेक प्रकारचे असे डिसीजेस आहेत, जसं आपल्याला माहिती आहे मेसल्स म्हणजे गोवर किंवा वाऱ्यापुढे उठतात, पोलिओची लस आपल्याला माहिती आहे, टिटॅनस धनुर्वाताचं इंजेक्शन आपण घेतो, हुपिंग कफ माकड खोकला त्याला म्हणलं जातं. अशा अनेक आजारांवरती आपल्याला आता वॅक्सिनेशन, जसं आता कोविड वरती आपण कोरोना व्हायरसच्या विरोधात सुद्धा वॅक्सिनेशन आता आलेलं आहे, अशा अनेक आजारांवरती वॅक्सिनेशन आपण घेऊ शकतो आणि प्रायमरीली आपण काय करू शकतो, त्या आजाराचं प्रिव्हेन्शन करू शकतो. एक छोटासा पॉइंट आहे इथं वॅक्सिनेशनच्या बाबतीमध्ये. ओनली 3 minutes are remaining, so we will stop here, and the next lecture we have to study the details about the actual structure of the antibody. बी लिम्फोसाइट मधून जी अँटीबॉडी तयार केली जाते ती कशी असते आणि अँटीबॉडीचं स्ट्रक्चर काय आहे, त्याचं वर्किंग मेकॅनिझम कसं आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. तुम्हाला काही कोणाला शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकताय. राहिलेले पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करू.